provision of the Constitution. 1. A change may be either in terms of or in its effect. 2. A change can be said to have been made even if the language of the concerned provision is not directly amended by adding, subtracting, or modifying the language. This is a change in effect. And 3. If the effect of an amendment is to change a provision, such effect must be significant or appreciable. And 4. The substance of a change is more important than its form. Second, an assessment of whether a constitutional order amounts to a modification and consequently whether the procedure under Article 370 Clause 1 or under Article 370 Clause 3 ought to have been followed depends on this standard. Third, the effect of a provision of law is as important as its form. While the change sought to be made by paragraph 2 of CO 272 may appear to be a modification or amendment of Article 367 at first blush, its effect is to amend Article 370 itself. CO 272 changes the language to the proviso to Article 370 Clause 3 in two ways. First, it changes the recommending body from the Constituent Assembly to the Legislative Assembly. And second, it makes a new arrangement at variance with that specific Constituent Assembly. Both these changes are not insignificant because they modify the essential character of the proviso by substituting a particular type or kind of body with another type or kind entirely. Fourth, while the interpretation clause, namely Article 367, can be used to define or give meaning to particular terms, it cannot be deployed to amend a provision by bypassing the specific procedure laid down for its amendment. This would defeat the purpose of having a procedure for making an amendment to the Constitution of India. Fifth, the consequence of permitting amendments through the circuitous manner would be disastrous. Many provisions of the Constitution would be susceptible to amendments which evade the procedure stipulated by Article 368 or other provisions. Sixth, the previous constitutional orders which modified Article 3. రైట్ బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం. ఎట్టకేలకు ఆర్టికల్ 370 రద్దుపై సుప్రీంకోర్టు అయితే కీలక జడ్జిమెంట్ ఇచ్చింది. సిజేఐ జస్టిస్ చంద్రచూడ్ అయితే సంచలన తీర్పు ఇచ్చారు. దీనికి సంబంధించి ఇక ఈ తీర్పును 5 సభ్యుల ధర్మాసనం అయితే వెల్లడించింది. కేంద్రం వాదనను సమర్థించారు ధర్మాసనం. అయితే పార్లమెంట్ నిర్ణయాన్ని కొట్టి పారేయలేమంటూ సిజేఐ చంద్రచూడ్ చెప్పడం జరిగింది. అలాగే రాజ్యాంగ ధర్మాసనంలో భిన్నాభిప్రాయాలు అలాగే ఆర్టికల్ 370లో జోక్యం కల్పించుకోలేమంటూ సుప్రీం అయితే ఒక సంచలన తీర్పు ఇవ్వడం జరిగింది. ఇక కాశ్మీర్కు ప్రత్యేక సార్వభౌమాధికారం లేదంటూ కూడా చెప్పడం జరిగింది. అలాగే కేంద్రం తీసుకునే ప్రతి నిర్ణయాన్ని ప్రశ్నించలేమన్న సుప్రీంకోర్టు జమ్మూ కాశ్మీర్లో భారత్లో భూభాగమే అంటూ ఒక తీర్పు అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. The Constitution of the state is inoperative. On the validity of Parliament's exercise of power under the first proviso to Article 3, this is what we have said. A 5-judge bench of this court in Babulal Parate held that the views expressed by the legislature of the state under the proviso to Article 3 are not binding on Parliament. If the views of the state అయితే మిగతా రాష్ట్రాలకు జమ్మూ కాశ్మీర్ రాజ్యాంగ హక్కుల విషయంలో ఏమీ తేడా లేదంటూ కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఇక ఆర్టికల్ 370 విలీనం కోసమే సుప్రీంకోర్టు ఈ జడ్జ్మెంట్ ఇచ్చింది. ఇక భారత్లో విలీనమైనప్పుడు స్వయం ప్రతిపాతి లేదు అంటూ సిజిఐ చంద్రచూడ్ చెప్పారు. జమ్మూ కాశ్మీర్కు ప్రత్యేక హోదా కల్పించింది కేంద్రం. అయితే కేంద్రం నిర్ణయాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ పలు పిటిషన్లు అయితే ఇవ్వలేమంటూ సుప్రీం అయితే తీర్పు ఇవ్వడం జరిగింది. in exercise of the power under Article 356(1)(c) does not survive. The next issue is the validity of the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019. The Solicitor General, appearing for the Union of India, submitted that statehood will be restored to Jammu and Kashmir and that its status as a union territory is temporary. The Solicitor General submitted
that the status of the Union Territory of Ladakh will not be affected by the restoration of statehood to Jammu and Kashmir. In view of the submission made by the Solicitor General that statehood would be restored of Jammu and Kashmir, we do not find it necessary to determine whether the reorganization of the state of Jammu and Kashmir into two union territories of Ladakh and Jammu and Kashmir is permissible under Article 3. The status of Ladakh as a union territory is upheld because Article 3A, read with explanation 1, permits forming a union territory by separation of a territory from any state. This court is alive to the security concerns in the territory. Direct elections to the legislative assemblies, which is one of the paramount features of representative democracy in India, cannot be put on hold until statehood is restored. We direct that steps shall be taken by the Election Commission of India to conduct elections to the Legislative Assembly of Jammu and Kashmir, constituted under Section 14 of the Reorganization Act by 30 September 2024. Restoration of statehood shall take place at the earliest and as soon as possible. The question of whether Parliament can extinguish the character of statehood by converting a state into one or more union territories in exercise of power under Article 3 is left open. In an appropriate case, this court must construe the scope of powers under Article 3 in light of the necessary effect of converting a state into union territories, which is that autonomy would be diminished, the historical context for the creation of federating units, and its impact on the principles of federalism and representative democracy. In view of the above discussion, the following are the conclusions. A. The state of Jammu and Kashmir does not retain any element of sovereignty after the execution of the instrument of accession and the issuance of the proclamation dated 25 November 1949, by which the Constitution of India was adopted. The state of Jammu and Kashmir does not have internal sovereignty, which is distinguishable from the powers and privileges enjoyed by other states in the country. Article 370 was a feature of asymmetric federalism and not sovereignty. B. The petitioners did not challenge the issuance of the proclamations under Section 92 of the Jammu and Kashmir Constitution and Article 356 of the Indian Constitution until the special status of Jammu and Kashmir was abrogated. The challenge to the proclamations does not merit adjudication because the principal challenge is to the actions which were taken after the proclamation was issued. C. The exercise of power by the President after the proclamation under Article 356 is issued is subject to judicial review. The exercise of power by the President must have a reasonable nexus with the object of the proclamation. The person challenging the exercise of power must prima facie establish that it is a mala fide or extraneous exercise of power. Once a prima facie case is made, the onus shifts to the Union to justify the exercise of such power. D. The power of Parliament under Article 356(1)(b) to exercise the powers of the legislature of the state cannot be restricted to lawmaking power, thereby excluding non-lawmaking power of the legislature of the state. Such an interpretation would amount to reading in a limitation into the provision contrary to the text of the article. E. It can be garnered from the historical context for the inclusion of Article 370 and the placement of Article 370 in Part 21 of the Constitution that it is a temporary provision. F. The power under Article 370, Clause 3 did not cease to exist upon the dissolution of the Constituent Assembly of Jammu and Kashmir. When the Constituent Assembly was dissolved, only the transitional power recognized in the provisor to Article 370, Clause 3, which empowered the Constituent Assembly to make its recommendations, ceased to exist. It did not affect the power held by the President under Article 370, Clause 3. G. Article 370 cannot be amended by exercise of power under Article 370(1)(d). Recourse must have been taken to the procedure contemplated by Article 370, Clause 3, if Article 370 is to cease to operate or is to be amended or modified in its application to the state of Jammu and Kashmir. Paragraph 2 of CO 272, by which Article 370 was amended through Article 367, is ultra vires Article 370, Clause 1, Clause D, because it modifies Article 370 in effect without following the procedure prescribed to modify Article 370.
An interpretation clause cannot be used to bypass the procedure laid down for amendment. 8. The exercise of power by the President under Article 370(1)(d) to issue CO 272 is not mala fide. The President, in exercise of power under Article 370, Clause 3, can unilaterally issue a notification that Article 370 ceases to exist. The President did not have to secure the concurrence of the government of the state or union government acting on behalf of the state government under the second proviso to Article 370(1)(d), while applying all the provisions of the Constitution to Jammu and Kashmir, because such an exercise of power has the same effect as an exercise of power under Clause 3 of Article 370, for which the concurrence or collaboration with the state government was not required. I. Paragraph 2 of CO 272 issued by the President in exercise of power under Article 370. ఎస్ ఆర్టికల్ 370 పై అయితే కాసేపటి క్రితమే సుప్రీంకోర్టు ఒక తీర్పు ఇవ్వడం జరిగింది. ఇక దీనికి సంబంధించి మరిన్ని వివరాలు అనలిస్ట్ కోటేశ్వరరావు అందిస్తారు. కోటేశ్వరరావు గారు నమస్తే అండి. నమస్తే అండి. సార్ చూశారు కాసేపటి క్రితమే సుప్రీంకోర్టు ఆర్టికల్ 370 రద్దుకి సంబంధించి ఒక తీర్పు ఇవ్వడం జరిగింది. దీనిపై మీ అభిప్రాయం ఏంటి సార్? ఇది అనుకున్నట్టుగానే జరిగింది. ఎందుకంటే పార్లమెంటు ఆ ఆర్టికల్ ని రద్దు చేసింది కనుక అది దానికి అనుగుణంగానే సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ఇచ్చింది. అయితే సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చినటువంటి తీర్పుకి మనం ఎలాంటి దురుద్దేశాలని ఆపాదించలేము కానీ ఆర్టికల్ 370 పెట్టినటువంటి ఉద్దేశాన్ని లేదా సందర్భాన్ని లేదా ఇప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితుల్ని మొత్తం మీద పరిగణలోకి తీసుకున్నట్లయితే ఈ తీర్పు అనేటువంటిది విచారకరమైనటువంటిది చెప్పక తప్పదు. ఎందుకంటే ఆర్టికల్ 370 అనేటువంటిది కాశ్మీర్ ప్రజలకి ఆనాడున్నటువంటి ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి ఒక చట్టబద్ధమైనటువంటి హామీ. అదే విధమైనటువంటి హామీని ఇంతకాలం కొనసాగించారు. తాత్కాలికము లేదా ఇది ఎప్పుడు పెట్టారు ఏమిటి అనేటువంటి దాన్ని చూసుకున్నప్పుడు ఆనాడున్నటువంటి పరిస్థితులే నేటికే ఉన్నాయి. ఎందుకు అంటే విభజిత అంటే ఆక్రమిత కాశ్మీర్ అనేటువంటి సమస్య ఇంకా పరిష్కారం కాలేదు. అందువలన ఈ తీర్పు అనేటువంటిది ఒక విచారకరమైనటువంటి అంశంగానే నేను భావిస్తున్నాను. అయితే సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ఇచ్చింది కనుక దాని యొక్క మంచి చెడ్ల గురించి లేదా సుప్రీంకోర్టుకి ఎలాంటి దురుద్దేశాలను కూడా నేను ఆపాదించవలసుకోలేదు. కానీ ఇది ఒక విచారకరమైనటువంటి తీర్పు. ఎందుకంటే సుప్రీంకోర్టు తీర్పుల మీద విమర్శించేటువంటి ఆ హక్కు ఎవరికైనా ఉంటుంది. జడ్జీలకి దురుద్దేశాలను ఆపాదించకూడదు కానీ ఆ తీర్పు తప్ప ఒప్ప అని చెప్పేటువంటి హక్కు ఎవరికైనా ఉంటుంది. అందువలన ఇది సరైనది కాదు అనేటువంటిదే నా అభిప్రాయం. అలానే ఇప్పుడు వచ్చే పార్లమెంట్ ఎన్నికల మీద ఈ తీర్పు ఎలా ఉండబోతుంది, ప్రభావం ఎలా ఉండబోతుంది అంటారు? ఇది ఒక విధంగా చెప్పాలంటే బీజేపీ ఆడినటువంటి మైండ్ గేమ్. ఈ తీర్పు వలన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలకి ప్రత్యేకంగా ఒరిగేది ఏమీ లేదు. లేదా కాశ్మీర్ లో ఉన్నటువంటి పౌరుల మీద దీని ఎఫెక్ట్ ఎట్లా ఉంటుంది అనేటువంటిది మనం చూడాల్సింది. ఎందుకు అంటే దేశంలోని వివిధ రాష్ట్రాల్లో ఆయా స్థానిక ప్రాంతాల భూములకి లేదా ఇతరత్ర వాటికి కల్పించినటువంటి అనేక హక్కులు మన రాజ్యాంగంలో ఉన్నాయి. ఆర్టికల్ 371 ABCDH లాగా ఉన్నాయి. ఉదాహరణకి షెడ్యూల్ ఏరియాలు ఉన్నాయి. మన ఏజెన్సీ ప్రాంతాలు ములుగు లేదా అసిఫాబాద్ ఇట్లాంటి ప్రాంతాల్లో ఆ ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి నిబంధనల ప్రకారం గిరిజనేతరులు ఎవరు అక్కడ భూములు కొనడానికి లేదు. అదేవిధంగా మహారాష్ట్రలో కానీ లేదా కర్ణాటకలో కానీ ఇతర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు రైతులు కానటువంటి వాళ్ళు అంటే వ్యవసాయంతో సంబంధం లేనటువంటి వాళ్ళు ఎవరు భూములు కొనడానికి వీల్లేదు. ఈ విధమైనటువంటి అనేక ఆంక్షలు ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లోనూ లేదా ఇతర అనేక ప్రాంతాల్లో కూడా ఉన్నాయి. అదే విధమైనటువంటి ఆంక్షలు ఆర్టికల్ 35 ప్రకారం లేదా ఆర్టికల్ 370 ప్రకారం కాశ్మీర్ కూడా ఇచ్చారు. ఎందుకంటే ఇతర ప్రాంతాల వాళ్ళు వచ్చి అక్కడ భూములు కొనడానికి వీలు లేదనేటువంటి నిబంధనలన్నీ కూడా ఉన్నాయి. అందువలన రాబోయేటువంటి ప్రభుత్వం లేదా ఇప్పుడున్నటువంటి ప్రభుత్వము అక్కడ ఉన్నటువంటి భూములకి సంబంధించినటువంటి రక్షణ చర్యలను ఎలా తీసుకుంటుంది ఏమిటి అనేటువంటిది మనం చూడాల్సి ఉంది. అందువలన దీని యొక్క పర్యవసానాలు ప్రధానంగా దేశం మొత్తం మీద పడేది పెద్దగా ఏమి ఉండదు. కాకపోతే ఏంటంటే బీజేపీ ఒక మైండ్ గేమ్ కింద ఎన్నికల్లో దాన్ని ఒక ప్రచారాస్త్రంగా చేసుకోవడానికి చూడడానికి నేను చేసింది కరెక్టే, సుప్రీంకోర్టు కూడా ఆమోదించిందని చెప్పేసి జనం ముందు తేవడానికి తప్ప
దీనివల్ల దేశ ప్రజలకి అదనంగా ఒరిగేది ఏం లేదు. మనం చూసాం 2019లోనే దీన్ని రద్దు చేశారు. రద్దు చేసినప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు జరిగినటువంటి పరిణామాలను చూసినప్పుడు అదనంగా దేశ ప్రజలకు అదనంగా ఒరిగింది ఏం లేదు. ఎందుకంటే దేశంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అందరూ వెళ్లి కాశ్మీర్ లో నివాసం ఏర్పాటు చేసుకోలేరు, లేదా కాశ్మీర్ లో భూములు కొనుక్కోలేరు, ఇంకా ఇతరత్ర అట్లాంటిది ఏమి చేయడానికి ఉండదు. అందువలన అది కొన్ని ప్రత్యేకమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇచ్చినటువంటి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి నిబంధన. సరే, సుప్రీంకోర్టు కొట్టేసింది. ఇప్పుడు కాశ్మీర్ యొక్క ప్రజల యొక్క మనోభావాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ లేదా అక్కడ ఏర్పడబోయేటువంటి నూతన ప్రభుత్వం కానీ ఏ విధంగా గౌరవిస్తుంది, లేదా వాళ్ళ స్థానికతకు ఏ విధమైనటువంటి హామీలు ఇస్తుంది. అనేది మన గిరిజనులకు ఎట్లాగైతే ఆర్టికల్ మన 171 అంటే ఆ సంవత్సరం చేసినటువంటి చట్టం ప్రకారం గిరిజనేతరుల భూములు కొనకూడదు, లేదా అక్కడ ఉన్నటువంటి భూముల్ని గిరిజనేతరులకి అమ్మకూడదు. ఇటువంటి నిబంధనలు అనేక రాష్ట్రాల్లో ఉన్నాయి. ఈ రీత్యా చూసినప్పుడు కాశ్మీర్ లో ఏం జరగబోతోంది, ఏం చేస్తారు అనేటువంటి దాన్ని బట్టి మనం భవిష్యత్తులో వ్యాఖ్యానించాల్సి ఉంటుంది. సార్, ముఖ్యంగా ఈ ఆర్టికల్ 370 రద్దుపై కేంద్రం వినిపించిన వాదనతో సుప్రీం కూడా ఏకీభవించడం జరిగింది. ఈ నేపథ్యంలో జమ్మూ కాశ్మీర్లో రానున్న రోజుల్లో పరిస్థితులు ఎలా ఉండబోతున్నాయి అంటారు సార్? ఇప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వము విధానపరమైనటువంటి ఒక నిర్ణయంగా తీసుకుంది. ఎందుకంటే ఆర్టికల్ 370 అనేటువంటిది కూడా ఆనాడు ఉన్నటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్నదే. అయితే ఏంటంటే ఇది రాజ్యాంగ మౌలిక సూత్రాల్లో ఇది ఒక ముఖ్యమైనది అనేటువంటిది అనేక మంది న్యాయ నిపుణులు వాదించారు. రాజ్యాంగ మౌలిక లక్షణాలకి విఘాతం కలగకూడదు కనుక దీన్ని రద్దు చేయడానికి వీల్లేదనేటువంటిది ఆ ఆర్టికల్ రద్దును వ్యతిరేకించినటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా సుప్రీంకోర్టులో వాదించారు. ఆ వాదనలను ఇప్పుడు సుప్రీంకోర్టు అంగీకరించలేదు. పార్లమెంట్ కి చేసింది కనుక పార్లమెంటుకి చట్టాన్ని చేసేటువంటి హక్కు ఉన్నప్పుడు రద్దు చేసేటువంటి హక్కు ఉన్నది కనుక ఆ హక్కుని మేము పార్లమెంట్ చేసినటువంటి హక్కుని మేము తోసిపుచ్చలేము అని చెప్పేసి కోర్టు చెప్పింది. అందుకని ఈ సామాజిక న్యాయము లేకపోతే ఇతరత్ర న్యాయాలు వాటి జోలికి సుప్రీంకోర్టు వెళ్ళలేదు. సాంకేతిక పరమైనటువంటి కారణాలు, పార్లమెంట్ ఉన్నటువంటి అధికారాలు వాటిని మాత్రం పరిగణలోకి తీసుకొని చెప్పింది. ఎందుకంటే సుప్రీంకోర్టుకి రాజ్యాంగాన్ని నిర్వచించేటువంటి హక్కు లేకపోతే భాష్యం చెప్పేటువంటి హక్కు తప్ప ప్రభుత్వ విధానాల నిర్ణయాల మీద అది మన తీర్పు చెప్పేటువంటి హక్కు లేదు. ఎందుకంటే అది ప్రభుత్వం ఏ విధానం చేస్తే అది రాజ్యాంగానికి అనుగుణంగా ఉన్నదా లేదా అనేటువంటిది మాత్రమే రాజ్యాంగం సుప్రీంకోర్టు చెప్పగలదు. ఇప్పుడు ఈ తీర్పు ప్రకారం ఏమిటంటే ఈ రద్దు అనేటువంటిది రాజ్యాంగానికి అనుగుణంగానే ఉన్నది అనేటువంటి దాన్ని సుప్రీంకోర్టు చెప్పింది. అందువలన దీని ఫలితాలు నేను ఇందాక చెప్పినట్టు ఎట్లా ఉంటాయి ఏమిటనేటువంటిది అక్కడ ఉన్నటువంటి జనం ఎట్లా స్పందిస్తారు, లేదా తమకున్నటువంటి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి హక్కుల్ని హరించిందని భావిస్తారా లేకపోతే ఏమిటనేటువంటిది చూడాలి. ఉదాహరణకి ఇప్పుడు ఏజెన్సీ ఏరియాల్లో గిరిజనుల భూములకు ఉన్నటువంటి చట్టాన్ని ఆర్టికల్ 107 చట్టాన్ని ఎత్తేసారనుకోండి, అక్కడ ఉన్నటువంటి గిరిజనుల్లో సహజంగానే వ్యతిరేకత వస్తుంది. అదేవిధంగా అటువంటి రక్షణలనే కల్పించినటువంటి ఆర్టికల్ 370 రద్దు చేశారు కనుక అక్కడ ఉన్నటువంటి కాశ్మీర్ లో ఉన్నటువంటి జనం ఏ విధంగా స్పందిస్తారు అనేటువంటిది మనం రేపు ఎన్నికలు జరిగినప్పుడు చూస్తాం మనం. రైట్, కోటేశ్వరరావు గారు, థ్యాంక్ యూ అండి. As extended. Then on the exercise of power under Article 356 were permissible while issuing COs 272 and 273. Article 356 can be imposed once the Legislative Assembly has been dissolved, particularly since Section 92 of the Jammu and Kashmir Constitution limited the governor's role to 6 months without any scope to extend. This imposition was predicated on the failure of the constitutional machinery, which really took place prior to the government's rules. Then B, Article 356 permits the President to make irreversible changes. Both Savan J and Reddy J and S.R. Momai recognize that irreversible action. ఎస్, ఆర్టికల్ 370 రద్దుపై అయితే సుప్రీంకోర్టు ఒక కీలక నిర్ణయం ఇచ్చింది. దీనికి సంబంధించి మరిన్ని వివరాలు అనలిస్టు పత్తిపాటి పుల్లారావు గారు అందిస్తారు. పుల్లారావు గారు, నమస్తే అండి. నమస్కారం అండి. సార్, కాసేపటి క్రితమే సుప్రీంకోర్టు ఆర్టికల్ 370 రద్దుకు సంబంధించి ఒక తీర్పు ఇచ్చింది. దీన్ని ఎలా చూడాలి, దీనిపై మీ అభిప్రాయం ఏంటి సార్? పూర్తిగా సుప్రీంకోర్టు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏం పనిచేస్తుందో ఆగస్ట్ 2019లో అంగీకరించింది, అప్రూవ్ చేసింది, రాజ్యాంగ పరిధిలోనే చేశారు, అన్నీ ఒప్పుకున్నారు. ఏమన్నారంటే కాశ్మీర్ని కన్సల్ట్ చేసే పనే లేదన్నారు.
ఆ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇష్టం వచ్చింది చేయొచ్చు. అన్ని విధాలుగా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏదైతే లడాఖ్ను వేరే చేశారో కాశ్మీర్ నుంచి ఒప్పుకున్నారు. తెలంగాణని డివైడ్ చేయగలిగినప్పుడు కాశ్మీర్ని ఎందుకు చేయలేరు? అందువల్ల సుప్రీంకోర్టు అన్ని విషయాలు ఒప్పుకున్నారు. ఏమన్నారంటే ఎలక్షన్స్ తొందరగా పెట్టుకోండి అన్నారు. అంతవరకు అది ఏదో చేస్తారు. అన్నిటికీ ఒప్పు, ఏమి తప్పుగా చేయలేదు, ఇది వ్యతిరేకంగా చేయలేదు రాజ్యాంగానికి, అంతా బాగా చేశారు. సుప్రీంకోర్టు కూడా చెప్పింది స్పష్టంగా, ప్రతి పాయింట్ లో చెప్పింది. ఒకటేంటంటే ఎలక్షన్స్ పెట్టమన్నారంటే తొందరగా మంచిది కదా అని ఆ సలహా ఇచ్చారు. సో ఇంకా స్టేట్ కూడా ఇప్పుడు ఏదో యూనియన్ టెరిటరీలో ఉన్నది, అది కొంచెం మళ్ళీ స్టేట్ చేసేస్తే బాగుంటుంది అది చెప్పారు. సో అన్ని విధాలుగా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి ఇది చక్కగా ఉపయోగపడింది. ఎందుకంటే ఇది కనుక సుప్రీంకోర్టు వ్యతిరేకంగా వెళ్తే విశేషమైన ఆందోళన దేశంలో వచ్చేది. ఎందుకంటే కాశ్మీర్ అనేది ఒక పెద్ద సెన్సిటివ్ ఇష్యూ భారతదేశంలో. సో తప్పకుండా రాష్ట్ర హోదా ఫుల్గా ఇచ్చేస్తారు ఇప్పుడు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. ఎలక్షన్ కూడా వచ్చే సంవత్సరం సెప్టెంబర్ లోపల పెట్టాలి. అదనగా ఇది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి పూర్తి విజయం అని మనం భావిస్తాం. సార్, ముఖ్యంగా ఇప్పుడు ఈ తీర్పు నేపథ్యంలో జమ్మూ కాశ్మీర్లో రానున్న రోజుల్లో ఎలాంటి పరిస్థితులు ఉండబోతున్నాయి సార్? దీని మీద కాశ్మీర్ మీద సార్ చెప్పండి, మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేయండి సార్. ఈ తీర్పు నేపథ్యంలో ఇప్పుడు ఏదైతే తీర్పు వచ్చిందో ఈ నేపథ్యంలో జమ్మూ కాశ్మీర్లో రానున్న రోజుల్లో ఎలాంటి పరిస్థితులు ఉండబోతున్నాయి సార్? కాశ్మీర్ మీద దేని మీద అండి? అదే సార్, కాశ్మీర్ గురించే సార్. ఇప్పుడు ఈ తీర్పు అయితే ఏదైతే తీర్పు ఇంకా డెవలప్ అవుతూ ఉంటుంది. కాశ్మీర్కి వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటంటే కొంచెం ఏరియా చైనా చేసింది, కొంచెం ఏరియా పాకిస్తాన్ తిన్నది. ఆగస్ట్ 15, 1947 నుంచి మనకి పాకిస్తాన్తో విరోధం ఉన్నది. ఏ రోజైతే భారతదేశం పుట్టిందో మర్నాడు నుంచి పాకిస్తాన్తో కాశ్మీర్ మీద యుద్ధం జరుగుతూ ఉన్నది. చైనా కూడా 62 నుంచి పాకిస్తాన్తో కలిసి రహస్యంగా యుద్ధం, ఓపెన్ గా యుద్ధం భారతదేశం మీద చేస్తున్నారు. సో అది కంటిన్యూ అవుతుంది. మన దేశంలో కొన్ని రాజకీయ పార్టీలు, వ్యక్తులు గవర్నమెంట్ చేసింది 370 ఆర్టికల్ గురించి రద్దు చేయడంలో అది క్వశ్చన్ చేశారు. అది సెటిల్ అయింది అంతే. మిగతా విషయాలు మామూలుగా వెళ్తాయి. వాళ్ళు ఉగ్రవాదులు పంపిస్తున్నారు. చైనా చాలా ఏరియా లడాఖ్ ఎప్పుడో తినేసింది పాకిస్తాన్తో. అవన్నీ అలాగే జరుగుతూ ఉంటాయి. శాంతి అనేది అప్పుడే రాదు. కానీ ప్రభుత్వానికి కాశ్మీర్కి మాత్రం ఇంకా స్పెషల్ హోదా ఏం లేదు, అనవసరం అన్నారు. అది మళ్ళీ తిరిగి ఏ రాజకీయ పార్టీ మళ్ళీ తిరిగి తేలేరు. సో అంతవరకు సెటిల్ మాత్రం అయిపోయి. రైట్. పత్తిపాటి పుల్లారావు గారు, థ్యాంక్ యూ అండి. It encompasses a structural investigation of the events and social political structures that led to the atrocity, the particular circumstances of individual suffering, and an authoritative reporting of the results of the investigation. Additionally, truth-telling provides an opportunity for victims to narrate their stories, which facilitates an acknowledgement from those responsible for perpetuating the wrongs and from the society as a whole. This paves the way for reconciliation. While there are different ways of achieving these objectives, Truth and Reconciliation Commissions have been particularly effective globally. South Africa Truth and Reconciliation Commission was set up to investigate human rights violations perpetuated during the period of apartheid regime. It served as a mean of reckoning or a catharsis for victims and fostered peace building. Reflecting on its success, Albie Sachs J. noticed, as a result of the TRC, the private sorrow and grief of tens of thousands was publicly acknowledged to an embracing and personalized way. Another form of acknowledgement emerged from perpetrators themselves. They had to come forward openly in front of the television cameras, owning up their crime.